So let me open the whiteboard. Number of participants has fallen down. Just few minutes back it was 10, now it becomes 8. Okay. Is the board visible? Yes, sir. Okay. So we are discussing the three-phase transformer connection, different types of three-phase transformer connections. And we mentioned a few rules to draw the connections and how relative phase displacement is incorporated in the name itself, like y by 0, y by 6, dy 11, yd 1, like this. So that we saw in the last class. Now, one of the connections I drew in the last class with having 0 degree phase displacement, and it was a YY0 connection. Now today we'll start with DD0 connection. So DD0 connection. So as I told you, first you have to draw the phasor diagram step by step. First you have to draw the phasor diagram, and for definite phase sequence you have to take. Suppose this is the A phasor, this is the B phasor, and this is the C phasor, and the terminals are like this: A1, A2, B1, B2, and C1, C2. Okay. Now when we'll draw the low voltage phasor, as per the rule, the A phasor for the low voltage will be in phase with the A phasor at the high voltage. That means it will be parallel to this. So these two lines should be parallel. This line and this line should be parallel. So that means when we'll draw the small A phasor, it should be in parallel with the capital A. Similarly, if we want to draw this B phasor, so that also will be parallel to this. So either we can draw like this, or we can draw like this, or we can draw like this, or we can draw like this. Wherever we'll draw, it should be in parallel with the B. Okay, so let us select this one. Let us out of this 4, so let us select this B phasor. Similarly, we can draw the C phasor here, C phasor here, C phasor here, or C phasor here. So let us select this one because that will be closing the delta. So as a delta delta connection, so it will be closing the delta. Okay, so this is how we have A, B, and C phasor in the low voltage. Now in the low voltage also we have done the terminal names A1, A2, B1, B2, and C1, C2. So this is how the terminals are marked. Now this is the phasor diagram. Now you have to check whether it gives you the 0 degree phase displacement or not. So how to check that? Can you tell me how to check that it gives either 0 degree phase displacement
Anything else? হুম, কি করে চেক করবো এটা আমরা? বলো, স্নেহাশিস দাস। Yes, sir. কি করে চেক করবো যে এটা 0 ডিগ্রি ফেজ? Hello. হ্যাঁ, কি করে চেক করবো যেটা 0 ডিগ্রি ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট গ্রুপে এলো কিনা? 0 ডিগ্রি ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট দিচ্ছে কিনা? Sir, A1, A2 আর ক্যাপিটাল A2 আর স্মল A2 আর কি বলবো, এটা কোনো অ্যাঙ্গুলার কোনো হয়নি, ডিসপ্লেসমেন্ট হয়নি। যেরকম যেটা A2 তো আগে একটা আর কি টার্মিনাল। প্রাইমারির A2 জন্য যেটা A2 তো একটা টার্মিনাল। A2 টা আবার কি ডিসপ্লেসমেন্ট হবে? একটা পয়েন্টের আবার কি ডিসপ্লেসমেন্ট হবে? একটা পয়েন্ট দিয়ে কি কোনো অ্যাঙ্গেল বোঝানো যায়? না। অ্যাঙ্গেল বোঝাতে গেলে দুটো লাইন অবশ্যই লাগে না? আমার ভেক্টরটা কোনো আর কি নেই। কোন ভেক্টরটা? আপনি A1 A2 এটা দিচ্ছেন, A1 A2 মানে A ভেক্টরটা? যেটা A ক্যাপিটাল A1 ভেক্টর, A2 বা স্মল A1 A2 হ্যাঁ, ওই ভেক্টর ভেক্টর, দুটোর A মধ্যে ভেক্টর কখনোই B কোনো অ্যাঙ্গেল ভেক্টর। থাকবে না। ওই দুটো ভেক্টরের মধ্যে কখনোই কোনো অ্যাঙ্গেল থাকবে না। রিলেটিভ ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট যদি 11 ও আসে বা 1 ও আসে, তাহলেও ওই দুটো ফেজারের মধ্যে কখনোই হ্যাঁ, অ্যাঙ্গেল থাকবে না। So that is the rule. একটা আসলে রোটেশন। হ্যাঁ, Now after this, which phase angle we have to check? স্যার Which angle we have to check? ক্যাপিটাল A ভেক্টর আর স্মল A ভেক্টর, স্যার ক্যাপিটাল A ভেক্টর আর No, স্মল A ভেক্টর that is এই the দুটো phase স্যার that প্যারালাল রয়েছে আর কি, এটা এর মধ্যে। oh, these are all always will be in phase. This capital A always will be in parallel with small a. Capital B always will be in parallel with small b. So no angle. So always it will give 0 angle. That doesn't mean it comes under 0 degree phase displacement group. It is always true. For any phase displacement group, it is always true. ওকে, So that doesn't mean it gives the 0 degree phase displacement. Now, what is the phase displacement? I explained স্যার clearly in the তাহলে last class. The phase displacement is the angle between the line voltages, not the phase voltages. You have to see the line হ্যাঁ voltages, not বলেছেন। the phase voltages. Line voltages is measured between two terminals, output terminals or input terminals. Okay, so two outgoing terminals. Suppose, so here from the A phase out, this A1 is the B1 A2 A2 B2 and C2. So these are the three output. A2 B2 যেটা। So we can take these two line voltage. So this line voltage we can take as in the last class. So you will take between B2 and C2. Okay, so you just check between B2 C2 what is the angle, what is the phasor. So this is the B2 C2 phasor. Okay, now here also the B2 C2 phasor will হ্যাঁ be B2 C2 ফেজার এটা। in the same direction. So you have to take the line voltage, not the phase voltage. Okay, so here it gives a 0 degree. হ্যাঁ আর কি ওইটাই স্যার আমি A1 A2 বলছিলাম, ওইটা আর A1 কি। A2 হ্যাঁ is ঠিক the বলেছেন single আপনি, যেটা A1 ওইটা A2 is আমি the লাইন phase না বলে voltage. আমি ফেজ ভোল্টেজ A1 A2 is the phase ঠিক voltage. ঠিক আমি বলবো ওইটাই। A1 A2 is the phase ওইটাই voltage, স্যার not the আর কি line ওইটাই voltage. বলতে চাইছি। Okay. ঠিক, Now if this gives me ওকে স্যার, ওকে। 0 degree phase displacement group, then the connection, the vector diagram is okay. Then we have to go for the connection. So before connection, we have to draw the coil properly. As per the nomenclature I told in the last class. Okay. So nomenclature says this is A1, A2, but this is A1, this is A2. In this way, you have to put the nomenclature.
Okay, now you have to see here what are the terminals which are shorted. So here you see A1, B2 is shorted. So A1 and B2. A1 and B2 Hmm. will be shorted. B1 and C2 will be shorted. And C1 and A2 will be shorted. C1 and A2. Okay, so that means, and we'll get the connection out from A2, B2 and C2. These are the out terminals. Now in the low voltage phasor, we have to see what are the terminals shorted. So A1, B2, again A1, B2 is shorted. B1, C2 is shorted. And C1, A2 is shorted. And we'll get the out connection from A2, B2, B2. B2 and C2. So this is the complete vector and connection diagram for DD0. Is it clear? So how many participants now we have? 10. 10 Yes, sir, or clear. 9. Okay. So next we'll go for the another connection which is called the YZ0. Sorry, not YZ0. Connection is not possible at all. So the first connection will be DZ0. Okay, for zigzag connection or interconnected star connection, you have to remember that each phase will have two separate groups. Like here in one phase you have A, V and C vectors. Okay, like this. But in আমি অফিসে বসে রয়েছি, এই ক্লাসটা শেষ হলে মেট্রো ধরবো, তারপরে ওই ক্লাসটার জন্য বাড়িতে পৌঁছে মেট্রো ক্লাস করবো। কি রাস্তা আবার। okay, so in case of zigzag connection, you have two different groups. Here you have A1, A2, B1, B2, C1, C2, but here you have two different groups, so therefore you have to write A1, A2, A3, A4. Am I audible? B1, Yes, sir, B2, you are audible. B3, B4, C1, C2, C3, C4. So have you understood? So in the high voltage we have only A1, A2, but here you have two different groups. So therefore, if the nomenclature starts from A1 to A4. A1, A2 is one part of the winding, another part of the A phase A phase winding is A3, A4. So in every phase there are two different groups, two different parts rather. Okay, so that means instead of having one parallel line to A, we have two parallel lines A. So that means we have two lines like this, we have two lines like this, we have two lines like this. So these are all A lines, these are all B lines, and these are all okay. So the C lines are different. Let me erase this. C lines will be parallel to C. So that means these are the C lines. By using these lines, we have to make a zigzag connection which will give me 0-degree phase displacement group. Okay, so how to make that? So let me draw this. Suppose I am taking my A phasor like this, because this I can move here.
but it should be in parallel. The C, one of the C phase line I am drawing here. So that means this is C. Okay, just a minute. Just a minute. So this is my A. This is my C. And this is my B. So this is how I can draw this. So this is my A line, this is my C line, and this is my B line. Can you do this? এটা কি করা যায়? দেখো আমি এই ফেজারটার যে হাফ একটা রয়েছে এটাকে আমি ইউজ করে স্যার ফেললাম। এটা এটা স্যার হ্যাঁ, কিন্তু একটা এটা একটা স্যার করে উল্টো line দিকে উল্টো দিকে কেন আমি একটা লাইন ইউজ করে ফেললাম। উল্টো দিক বলে না, আমি লাইনটাকে প্যারালাল মুভ করেছি কিনা। হ্যাঁ লাইনটা প্যারালাল প্যারালাল উল্টো হতে পারে, আমি যদি পোলারিটি উল্টে দিই উল্টো হতে পারে, এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। প্যারালাল হয়েছে কিনা সেটাই হচ্ছে চেক। Is it parallel or not? প্যারালাল হয়েছে। Okay. So that means one line I have drawn. So একটা A আমার complete হয়ে গেছে, একটা B complete হয়ে গেছে, একটা C complete হয়ে গেছে। Now one more A, B, C is left. A, B, C are left. So that means what I will do, I will put my rest A over here. যেটা A পড়ে রয়েছে সেই A টাকে আমি এখানে বসালাম। যে B টা পড়ে রয়েছে সেই B টাকে আমি এখানে বসালাম। দেখো সেটাও কিন্তু একই ফেজে। দেখো এই B আর এই B একই ফেজে রয়েছে। সেটা এবং সেটা হাই ভোল্টেজ ফেজের সাথে একই ফেজে। এই ফেজ ডিফারেন্সটা কখনোই চেঞ্জ করা যাবে না। সিটাও আমার এই সিটা যে ফেজে থাকছে সেই ফেজেই এই সিটাকেও আঁকতে হবে আমার। হয়ে গেল? তাহলে আমি কি আঁকলাম? আরেকটা A আঁকলাম, আরেকটা B আঁকলাম, আরেকটা C আঁকলাম। ওকে? তাহলে এবার আমাকে টার্মিনাল নামগুলো বসাতে হবে। তাহলে এইটা যদি আমার A ফেজ হয়, কিন্তু আমি যদি অ্যারোটা এদিকে দিই, if I place my arrow in this direction, so that is opposite to the given A phasor, মানে আমি যে A phasor-টাকে প্রাইমারি বা হাই ভোল্টেজে ধরেছি সেই A phasor-এ অ্যারোটা এদিকে আছে। তাহলে আমার A1 A2 এই ভেক্টরটা অ্যাকচুয়ালি এদিকে। কিন্তু আমি যেটা মানে জিগজ্যাগের যেটাকে আমি A ধরেছি, ফার্স্ট A ধরেছি সেটার কিন্তু ডিরেকশনটা অপোজিট দিকে। তাহলে এটা কি আমি A1 A2 বলতে পারি? 1 একটু দিকে উল্টো দিকে। এটাকে আমাকে বললে A2 A1 বলতে হবে। যদি এটা A1 A2 হয়, এটা যদি A1 A2 ডিরেকশন হয়, তাহলে পোলারিটিটা না উল্টালে ভেক্টরের ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয় না। সেইজন্য এটা আমার অ্যাকচুয়ালি A2 A1 ফেজার। তাহলে আমাকে নামকরণটা করতে হবে A2 A1। কিন্তু এই এটা কিন্তু আবার একই দিকে আছে। এই আরেকটা যে A আমি পরে ইউজ করেছি সেই এটা কিন্তু একই দিকে। মানে আমার প্রাইমারি বা হাই ভোল্টেজের এটা যেদিকে সেদিকেই আছে। তাহলে এটাকে আমার নাম দিতে হবে কি A1 A2 তো আমি ইউজ করে ফেলেছি। মানে এটা তো আমার ইউজ করে ফেলেছি। তাহলে আমার পরে রয়েছে A3 A4। তাহলে এটার নাম হবে A3 A4। তাহলে এখানে দেখো সাফিক্সটা বাড়ছে 3 to 4, এখানে 2 to 1, মানে হচ্ছে এটা অপোজিট পোলারিটিতে আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি মাইনাস A ফেজার আর এটা প্লাস A ফেজার। বুঝতে পেরেছো? So this is the thing. So that means we have to put down here A3 A4. Similarly, this is your B2 B1, but this is your B3 B4. This is your C2 C1, and this will be your C3 C4. So this is the complete vector diagram. So this is the complete vector diagram. So have you understood this? Okay, now whether it gives you the 0-degree phase displacement or not, that you have to check. Now how will check that? Again, you have to take
two out terminals. ওকে, মানে এখানে দুটো আউট টার্মিনাল কি কি আছে, B4 আর C4। যদি B আর C ফেজের কথা ভাবি তাহলে এখানে আউট টার্মিনাল গুলো B4 আর C4। তাহলে আমি যদি B4 আর C4 এর ভেক্টরটা দেখি তাহলে B4 C4 কোন দিকে আছে, B4 থেকে C4 এর ভেক্টরটা এদিকে আছে। তাহলে এটা হচ্ছে আমার B4 আর C4। আর প্রাইমারিতে B4 C B আর C এর আউট টার্মিনালটা কোন দিকে আছে, এদিকে আছে। So this is the B2 and C2. So that means both are in same phase. So that means it gives me the 0 degree phase displacement. Okay. সেই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না। বলো কি বুঝতে পারলে না বলো। আমি তো লাইন ভোল্টেজের লাইনগুলোর স্যার এই মধ্যে যে B4 C4 যে B2 B4 C4 একটু বলো। হ্যাঁ B4 C4 আমি সেটা স্যার বুঝেছি। B4 C4 এর যে ডিরেকশনটা ওইটা স্যার বুঝতে পারলাম না, B4 C4 এর ডিরেকশন। এই যে B4 থেকে C4 B2 B4 আর C2 টা C4 নিয়ে অসুবিধা নেই, কিন্তু হ্যাঁ B4 B2 B4 আর C4 টাকে কানেক্ট করো। আচ্ছা, দুটো কানেক্ট করলে যেদিকে হবে এইটা হচ্ছে B4 এর ঠিক আছে। পয়েন্ট। হ্যাঁ B4 এর পয়েন্ট আছে এখানে, এখানে C4 এর পয়েন্ট আছে, এই দুটোকে কানেক্ট করলে কোন দিকে হবে। ওকে, হ্যাঁ leftward direction. now the delta connection you have to Okay. make according to the sorting. So A1 B2 A1 B2 A1 B2 B1 C2 and C1 A2, and these are the out terminals A2 B2 and C2. Now for the low voltage zigzag connection, what are the sorting? First you have to short A2 B2 C2. You see A2 B2 C2 are shorted and are forming the neutral. So that means A2 B2 C2 will be shorted together first. So that is the first connection, and it will give you some sort of neutral. That means zigzag, from zigzag connection you can arrange some neutral. So that is the neutral. Though in the delta side you don't have the neutral. Now interface connections. That means here you see A1 B3 is shorted. So A1 B3 is shorted. A3 C1 and C1 A3. First A1 B3. So A1 B3 is shorted. B1 C3 is shorted. So that means B1 C3, which is B1 C3. What is that? C3 is this. This is not C1. This is I think B1. B1. So B1 B2. So B1 C3 is shorted and C1 A3 is shorted. And these are the out terminals. These out terminals actually will be connected with the load or the source. And then there only you can get the line voltages. The out terminals are available for measuring the line voltages. So therefore we have taken B4 C4 and B2 C2 in case of delta. You just see this connection very carefully. Any question? Next, I will go for this Y/6, DD6, and DZ6 connection.
Okay, so how many students you have? 14, na? Kaustav? How many students are there in your class? Sir, 14 present. Uh, Today also 4 are absent. Who has a problem with this class starting from the 6:45? কার প্রবলেম ছিল 6:45 থেকে ক্লাস শুরু করাতে? স্যার আমার সমস্যা হয়েছে। স্যার আসলে একটু 7:15 থেকে স্যার হলে একটু ভালো হতো আর কি, সুবিধা হয় আসলে। It is too late for me because you have another class today, না? তো আমি অলরেডি এটা 1 ঘন্টা উনি পিছিয়ে দিয়েছি। 8:30 থেকে শুরু করবেন। না, but he scheduled at 8. When he is scheduling at 8, you didn't inform him anything of your problem of your another class which will start delayed. You should communicate with all the teachers who are taking classes in the same day. স্যার উনি 8:30 থেকে নিচ্ছেন। সেটা ঠিক আছে, but when I am scheduling, I was scheduling, I saw that he has already scheduled from 8. If I scheduled from 7:15, then how much time I would get? Only 45 minutes, isn't it? Yeah, তো সেটা তো কখনোই সম্ভব নয় আমার পক্ষে, না? 45 মিনিটস ক্লাস নেওয়াটা। তো সেটা তো স্যারকেই বলতে পারতে যে আপনি তাহলে 8:30 থেকে শিডিউল করুন। তোমরা যখন আমাকে বলেছো যে এটা আপনি 7:15 থেকে নিলে ভালো হয়, তাহলে ওনাকেও সেটা বলে দেওয়া দরকার যে আপনি তাহলে 8:30 থেকে নিলে ভালো হয়। কৌস্তব কি কিছু বলছো? তোমার কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না। কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না কথা। তোমরা শুনতে পাচ্ছ কৌস্তবের কথা কিছু? না স্যার। স্যার কৌস্তবদার মাইকটা বোধহয় অন নেই, সমস্যা। মাইক অন আছে কিন্তু কি বলছে না কিছু স্যার, বলা যাচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি কৌস্তবদা বলেছিল যে 8:30 থেকে ওই স্যারকে বলেছিল, মিস্টার এ দাসকে। স্যার আসলে ওইটা বলার পরে উনি 8:30 করে দেন, ওই জন্যই স্যার তারপরে আপনার সাথে আসলে কথা হয়েছিল যে 7:15 যদি হতো আর কি, সম্ভব যদি হতো আর কি সেই হতে। Okay. কৌস্তব Anyway, but from the next class you try to attend from 7. 7 is quite late. Anyway, so I think you have understood this connection. Then we will go for the next connection. That is okay. So it will be y by 6 first, y by 6, then dd6. So this is the y connection. Okay. So this is your A phase, this is your B phase, and this is C phase. So the terminals are marked like this: A1, A2, B1, B2, and C1, C2. This is your star connection in the high voltage side. The vector corresponding to the star connection, and you have what are the phasors you have in this? This is one phasor which is A phasor. This is one phasor which is B phasor, and C phasor is like this. By using these phasors, you have to make another star connections which will give you 180-degree phase displacement. So how we can make that? Suppose the A phasor I am drawing like this. Okay, next I have to place the B phasor. Where can I place the B phasor? I can place the B phasor over here or over here, anywhere. So we have 4 options, isn't it? তাহলে বি ফেজারটাকে আমি এখানেও বসাতে পারি, এটা একটা অপশন, এটা একটা অপশন, এটা একটা অপশন, এটা একটা অপশন। কারণ এই বি ফেজারটাকে আমাকে এ ফেজারের সাথে কোথাও না কোথাও একটা কানেক্ট করতে হবে।
তাহলে আমি এই 4 টে অপশনের মধ্যে 1 নম্বর অপশনটাকে নিলাম। এক নম্বর অপশনটাকে দিলাম। ওকে, সি ফেজারটাকেও আমি এখানে বসাতে পারতাম, এখানে বসাতে পারতাম, এখানে, এখানে। আমি এই অপশনটাকে নিলাম। তাহলে আমার ফেজার ডায়াগ্রামটা দেখতে হলো এরকম। হুম, এবার যেই ফেজার ডায়াগ্রামটা এরকম আঁকলাম, তাহলে দেখলাম যে এ ফেজারটা উল্টে গেছে, ঠিক আগেরটার মতো। তাহলে এটাকে আমার বলতে হবে A2 A1। কেননা আমি হাই ভোল্টেজে দেখেছি যে এই যে ফেজারটা উপর দিকে ডিরেক্টেড, এর নাম হচ্ছে A1 A2। তাহলে এটা যদি A1 A2 হয়, তাহলে স্মল A1 A2 টাও একই দিকে হবে। তাহলে আমি লো ভোল্টেজে যেটা এঁকেছি সেটা উল্টো দিকে ডিরেক্টেড। তাহলে উল্টো দিকে যেটা ডিরেক্টেড সেটা নিশ্চয়ই স্মল A1 A2 হতে পারে না, সেটা হবে A2 A1। বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য এটার নাম দিলাম আমি A2 A1। সিমিলারলি বি টাও এখানে উল্টে গেছে, তাহলে আমি বলবো B2 B1। সি টা উল্টে গেছে, এটার নাম দেবো C2 C1। ওকে, সো C2 C1। Okay. Now what is the next step? We have to check whether we are getting 180-degree phase displacement or not. একই নিয়ম, ওই বি ফেজের আউট আর সি ফেজের আউটের মধ্যে আমাকে ফেজ অ্যাঙ্গেলটা দেখতে হবে। লাইন ভোল্টেজের মধ্যে ফেজ অ্যাঙ্গেলটা দেখতে হবে। Again B2C2 here, this is the B2C2. আমি সবসময় বি আর সি ফেজের আউটের মধ্যে লাইন ভোল্টেজটা চেক করছি। তাহলে এটা হচ্ছে B2C2, আগেও ছিল এখনো আছে, এটা তো চেঞ্জ হয়নি। এখানে বি ফেজের আউট কোনটা? বি ফেজের আউট হচ্ছে এইটা B1 টা, আর সি ফেজের আউটটা হচ্ছে C1 টা। কেননা বি ফেজ B2 টা এখন নিউট্রালের সাথে কানেক্টেড, তো সেটা কখনো ফেজ আউট হতে পারে না। তাহলে এখানে বি ফেজের আউটটা হচ্ছে B1 আর সি ফেজের আউটটা হচ্ছে C1। তাহলে এখানে বি ফেজের আউট আর সি ফেজের আউটের ভেক্টরটা এদিকে B1 C1। তাহলে এখানে B1 C1 টা কিন্তু এদিকে রয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কিন্তু একটা 180 ডিগ্রি ফেজ অ্যাঙ্গেল তৈরি হচ্ছে between two line voltages. Remember, the phase angle must be measured between two line voltages, not the phase voltage. Phase voltage এর মধ্যে কখনো কোনো অ্যাঙ্গেল থাকবে না। অ্যাঙ্গেল না থাকা মানে হচ্ছে 0, কিন্তু সেই 0 ডিগ্রিটাও আমি মেজার করব না। আমি মেজার করব শুধুমাত্র লাইন ভোল্টেজের মধ্যে অ্যাঙ্গেল। এবং লাইন ভোল্টেজটা আমি এখানে বি আর সি নিচ্ছি, কেউ সি আর এও নিতে পারো, এ আর বিও নিতে পারো। মানে A2 B2 হতে পারে, B2 C2 হতে পারে, C2 A2 হতে পারে। কিন্তু যেটা তুমি প্রাইমারিতে নেবে সেটা আবার সেকেন্ডারিতেও সেই একই ফেজ ভোল্টেজ নেবে। মানে এখানে যদি তুমি B2C2 নাও, তাহলে এখানেও B1 C1 নিতে হবে বা B2 C2 নিতে হবে। এখানে যদি A2 B2 নাও, তাহলে এখানেও A1 B1 নিতে হবে। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে এটা আমি দেখলাম যে আমি যেটা চেয়েছিলাম, এটা Y/6 মানে হচ্ছে it is a 180 degree phase displacement group. So that means my drawn connection, or rather drawn vector, is giving me 180 degree phase displacement. So that is okay then. Next we will go for the connection diagram. So that is the second step. Okay, so first I will draw the terminals. Okay. Next we have to see what are the terminals shorted. Here the terminals are shorted A1 B1 C1. So that means we have to short these three. So these three terminal you have to make short, and that can be formed as the neutral in the high voltage side. Okay, but in this
In the low voltage, you see B2, C2 and A2 are shorted to form the neutral. So that means these terminals are here shorted to form the neutral. Here, these terminals are shorted to form the neutral. So small n will be formed by shorting small b2, small a2 and small c2. And phase out terminals are different. Here the phase out terminals are A1, B1 and C1. So these are the phase out terminals. Okay, so this A1, B1 and C1, these are the phase out terminals. So this is the complete diagram for Y by 6. So have you understood this? Yes, sir, understood. Now, can you draw the DD6 connection yourself? You just try to draw the DD6 connection yourself. Can try. সবাই চেষ্টা করো। আমি দেখাতে বলবো এটা সবাইকে। I will ask you to show your video and show your diagram in your notebook. স্যার DD6 এটা আমরা খাতায় স্যার এটা করে দিতে পারি। তাই করতে হবে। When you are sitting for attending the class, you have to sit with proper notebooks and all. Remember, these are all official and formal classes going on. These are not the amateurish classes. সবাই চেষ্টা করো। A1 থেকে B2 তে, A1 থেকে B2, B1 হ্যাঁ বলো। হুম 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 আজকে আমি দেখছি সেটা করো। আমি ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস নেওয়া হয়ে গেলে আমি তোমাকে দেখছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। শুভঙ্কর দেবনাথ, ইয়েস স্যার। তুমি কোথায় আছো? হ্যালো। ক্লাস ঘরে বসে আমি করছো না স্টেশনে রাস্তায়? বসে আছি। কেন? স্টেশনে আছি। কেন স্টেশনে কেন? আমার এখান থেকে যেতে স্যার আপনার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, ওই জন্য আমি স্টেশনে বসে গেছি। আমি কাজ থেকে ফিরছিলাম স্যার, এখান থেকে যেতে যেতে আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, করতে পারবো না, ওই জন্য বসে তোমার গেছি। কি এটাই শিডিউল, না শিডিউল চেঞ্জ হয়ে গেছে? আমার তো প্রবলেম হচ্ছে, মানে এই ক্লাসটা এসে প্রবলেম হচ্ছে, মানে আপনারটা একটুখানি সমস্যা হচ্ছে আমার। মানে তো ফিজিক্যালি ক্লাসটা হলেও তোমার প্রবলেম হতো তাহলে। ওকে ফিজিক্যাল তো প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন পরে একটুখানি অফিসের শিডিউলটা চেঞ্জ হয়েছে। ওকে
সৌরিন ঘোষ, সৌরিন ঘোষ হ্যাঁ স্যার, পড়েছো এটা? ইয়েস স্যার। স্যার ওই দেখাতে পারবে? ডেল্টা দুটো অপোজিট ডাইরেকশনে হবে। ডিডিসি দেখাও, স্যার, মানে আমাকে যে ডেল্টা কানেকশন এইটা দুটো অপোজিট ডাইরেকশনে। টেক্সটা ডায়াগ্রামটা দেখাও, মানে অপোজিট ডাইরেকশনে হবে বললে তো হবে না, ইউ হ্যাভ টু প্রুভ why it is in opposite direction. Have you drawn it? If you have drawn, then you show. আমি Switching the video on, you show me. হ্যাঁ স্যার, এখনো কমপ্লিট হয়নি, মানে ড্র করছি। Quick, because already I have given you 5 minutes. Already I have given you 15 minutes, sorry, 5 minutes. And only 15 minutes left for this class. Anybody has completed? Sushrik? Sushrik? হ্যাঁ স্যার, না কমপ্লিট হয়নি স্যার, মানে কেন, কি প্রবলেম হচ্ছে? স্যার কানেকশনটা করছি জাস্ট এবার করছি। First you draw this delta. First delta will be as it is. That we have drawn for all. Now we have three vectors like this, and this. So this vector you can name as A, this is your B, this is your C. Now A টাকে randomly place করো, A, এবার ঠিক করো যে B টাকে কোথায় বসাবে। B টাকে কোথায় বসাবে, এবার ঠিক করো, এই তো ব্যাপার। যেরকম করে হোক এটা এই তিনটে লাইন দিয়ে একটা ডেল্টা বানাতে হবে, এই তো হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট। এই যে তিনটে লাইন এপাশে ড্র করেছি, যেগুলো ঠিক এর প্যারালাল লাইন, এই তিনটে প্যারালাল লাইন দিয়ে একটা ডেল্টা ড্র করতে হবে। সেটা কিভাবে সম্ভব? বিটা বাম দিকে আসবে, লেফট সাইডে। লেফট সাইড মানে কোন লেফট সাইডে? এখানে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, 120 ডিগ্রি হবে। না স্যার, এইটা করলেই আসবে। Angle টা এটা কম- থেকে যদি আমি নিচে বাম দিকে টানি, তাহলে এ আর বি পাবো। এটা যেটা মাখলাম আমি, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বি হবে। আর হ্যাঁ স্যার, সিটা এটা সেটা এই হ্যাঁ এটা সি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। অ্যারো গুলো কোন দিকে হ্যাঁ, দেবো? এটা তাহলে এ ফেজ, এটা বি ফেজ, এটা সি ফেজ নাকি, তাই তো? তাহলে এটা A1 A2, না অপোজিট হবে কেন অপোজিটে দেবো কেন? হবে স্যার, হ্যাঁ? অপোজিট হবে। 180 ডিগ্রি ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট হবে। 180 ডিগ্রি মানে তুমি বলতে চাইছো যে A1 A2 টা এদিকে হবে, তাহলে তো ফেজ সিকোয়েন্স উল্টে যাবে। আচ্ছা, A1 A2 তুমি বলছো এদিকে হবে নাকি, মানে A2 A1 হবে, এটা কি হবে B2 B1, তাহলে তো ফেজ সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়ে গেল। তাহলে এটা যদি এ ফেজ হয়, বলতে চাইছি এটা এ ফেজ, তাই তো? আর বি ফেজটা এদিকে, এটা B2 B1, ওকে? তাহলে A2, এটা যদি বি ফেজ হয়, সি ফেজটা কোন দিকে হবে? তোমরা একে দেখাও দেখি আমাকে, এটা যে তোমরা বলছো, কারো যদি কমপ্লিট হয়ে থাকে আমাকে বলো।
You have completed, you show me. হয়েছে কারো কমপ্লিট? তাড়াতাড়ি কে দেখাবে? স্যার এইরকম হবে? ওই দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না, তোমার ফ্যানটা দেখা যাচ্ছে, তোমার মুখটা দেখা যাচ্ছে। হুম, এই যে স্যার এইটা। এটা এ বি সি, এটা কি তোমার ফেস সিকোয়েন্সটা কি সেম থাকলো? চেক করো, ফেস সিকোয়েন্সটা কি সেম থাকলো? হ্যাঁ নিয়ম স্যার হচ্ছে সেম থাকলো, কি করে? সেম থাকলো স্যার। স্যার এই যে এ, স্যার বিটা স্যার, হুম, এটা স্যার সি। তাহলে কি ফেস সিকোয়েন্স সেম থাকে? একই ফেস সিকোয়েন্সে তুমি ওপরেরটা এঁকেছো, মানে মানে একই ভেক্টর দিয়ে, তাহলে ওটা সোজা কি হলো? ওপর দিকে ডেল্টাটা কি করে হলো? এটা ডেল্টাটা নিচের দিকে কি করে হলো? একই যদি ফেস সিকোয়েন্স থাকে। ওকে, লেট মি চেক, জাস্ট এ মিনিট। এখানে আসো, আমি দেখাচ্ছি কি করেছো তুমি। তুমি করেছো হচ্ছে এইটা বি করেছো, ঠিক আছে, এইটা এ করেছো, আর এটা সি করেছো, নাকি? তাই তো? ঠিক হ্যাঁ বলছি স্যার, তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা। তাহলে এখানে তোমার কি কি কানেকশন কি হচ্ছে? কানেকশন হচ্ছে এ টু, এটা এ ওয়ান এ টু বলতে হয়, তাহলে এটা বলতে হয় বি ওয়ান বি টু, এটা কি সি ওয়ান সি টু, তাই তো বলবো নাকি? বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? স্যার একটা ট্রাই করলাম স্যার, এটা হবে? স্যার উপরে এটা A1 আর নিচে A2 হবে না? স্যার বলছি উপরে A1 স্মল A1 নিচে স্মল A2 হবে না? ডিরেকশনটা এরকম। না, এটা ও যেটা এঁকেছে সেটা আমি ড্র করলাম এখানে, এটার মধ্যে ভুলটা বার করো, অন্য সবকিছু হতে পারে, এইটা যে ও এঁকেছে সেটার মধ্যে ভুলটা কোথায় সেটা বার করো। ও যেটা এঁকেছে এ ওয়ান এ টু, এদিকে এসছি এ ওয়ান এ টুর সাথে প্যারালাল, বি ওয়ান বি টু বি ওয়ান বি টুর সাথে প্যারালাল, সি ওয়ান সি টু সি ওয়ান সি টুর সাথে প্যারালাল। তাহলে কানেকশন কিসে কিসে হচ্ছে? কানেকশন হচ্ছে এ টু বি ওয়ান, বি টু সি ওয়ান, আর সি টু এ ওয়ান। এবার চেক করো যে এইটা তোমার রিকোয়ার্ড ফেজ ডিফারেন্স দিচ্ছে কিনা, ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট দিচ্ছে কিনা, তাহলে আমি বলতে পারবো এটা কানেকশন ঠিক। তাহলে এখানে দেখো বি টু সি টু ফেজারটা ড্র করি কোন দিকে, এটা হচ্ছে বি টু সি টু ফেজার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে বি টু সি টু ফেজার কোন দিকে? এইটা হচ্ছে বি টু, এটা হচ্ছে সি টু, তাহলে বি টু সি টু ফেজারটা কোন দিকে? দেখো আমি ঠিক ড্র করছি কিনা, এটা হচ্ছে বি টু সি টু ফেজার, বুঝতে পারছো? ডেল্টা আমি অনেক রকমই আঁকতে পারি, কিন্তু সেটা যে আমাকে রিকোয়ার্ড অ্যাঙ্গেল দেবে এমন কোনো কথা নেই, আমাকে তো 180 ডিগ্রি ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট তৈরি করতে হবে। তো সেটা কি এই ফেজার ডায়াগ্রামটা দিয়ে হচ্ছে? যদি না হয় না তাহলে আরেকটা সেট আমরা চেষ্টা স্যার, করি। হচ্ছে না। বুঝতে পেরেছি? যদি না হয় দেখো, ইউ হ্যাভ টু বি স্যাটিসফাইড ফার্স্ট।
উইথ দ্য ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট। যদি ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক না হয় তাহলে আমাকে আরেকটা সেট দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? তোমার কাছে 4-4টে অপশন আছে, বিটাকে তুমি কোথায় বসাবে। এবার বলো আর কি অপশন আছে? আর কেউ বলবে, দেখাবে কিছু? স্যার এই স্যার এই দাঁড়াও অপশনটা করতে পারি? দাঁড়াও আমি তোমাকে করি। A1 A2টা নিচের দিকে কখনো হতে পারে না। A1 A2টা ভেক্টরটা উপর দিকে ভেক্টর। আচ্ছা। এটা এটা তো প্রথম কথা হচ্ছে তুমি এটা ক্যাপিটাল স্মল সব গুলিয়ে ফেলেছো একটা ফেজারে, একটা ভেক্টর ডায়াগ্রামে। একটা ভেক্টর ডায়াগ্রাম আইদার ক্যাপিটাল হবে আর স্মল হবে। তো এটা কিন্তু হয়নি। স্যার আমি একটু হ্যাঁ আমার একটা আছে চিরঞ্জিত বলছি। আর কি বলছো? চিরঞ্জিত, হ্যাঁ স্যার। তুমি দেখাও, তুমি কি বলতে চাইছো দেখাও। তুমি ভিডিওটা অন করো আগে। এটাই দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, এটা উল্টে রয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তো এইভাবে ড্র করে না না। কেন? এইভাবে আমি কিন্তু বলিনি, দিস ইজ নট মাই এক্সপ্লানেশন। এইভাবে আমি ড্র করতে বলিনি। আই ডোন্ট প্রেফার দিস টাইপ অফ কানেকশন হুইচ ইজ গিভেন ইন দ্য বুক। আমি বইয়ের কানেকশনের মতো করে কিন্তু করাইনি। আমি যেরকম ভাবে করেছি, আগে ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁকবে, তারপর কানেকশন ডায়াগ্রাম আঁকবে। রূপম, একটা আমি করেছি স্যার, ওটা হ্যাঁ দেখাবো? বলো। সুইচ অন ইউর ভিডিও। এইটা। জাস্ট এ মিনিট। এটা ডেল্টাই হয়নি, তোকে কিভাবে ডেল্টা হলো এটা? ডেল্টার মধ্যে কানেকশন তো 60 ডিগ্রি থাকবে, মানে অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি। এখানে 180 ডিগ্রি হয়ে গেছে তো, মানে 120 হয়ে গেছে। একটা 120 আর বাকি তো 30 হয়ে গেছে। ডেল্টা শুড হ্যাভ equal angle. So that was the another important criteria. Okay, so let us try in a different manner. Okay, তো এইটা হয়নি, এটা আমরা বুঝেছি। তো let me erase this. এটা আমরা ইরেজ করে দিই, তাই না? তাহলে এটা হচ্ছে না। তাহলে আমি কিভাবে করতে পারি? দেখো, এটাকে তো আমি এরকম করেছি, এটাকে আমি এখানে বসালাম, এটা আমার এ। বিটাকে ধরো এখানে বসালাম, আর সিটাকে এখানে বসালাম। ঠিক উল্টো ডেল্টার মতো দেখতে হলো, কেননা 180 ডিগ্রি মানে আমার বুঝে নিতে হবে এটা উল্টো কিছু বানাতে হবে। যেহেতু স্টারের ক্ষেত্রেও দেখেছি একটা উল্টো স্টার তৈরি হয়েছে, তাহলে এখানেও আমি ধরে নিলাম একটা উল্টো মতো ডেল্টা আমাকে বানাতে হবে। তা আমি এই তিনটে ম্যাচস্টিক দিয়েও চেষ্টা করতে পারি, দেশলাই কাঠি। তিনটে দেশলাই কাঠি দিয়ে আমি আমি প্যারালাল দেশলাই কাঠি দিয়ে আমি উল্টো করে একটা ডেল্টা বানালাম। এবং ডেল্টার এইগুলো আমি মার্কিং গুলো চেঞ্জ করে দিলাম। দেখো বিটা এখানে ছিল এদিক থেকে এদিকে, আমি এদিক থেকে এদিকে। তাহলে যখনই এটা করলাম মানে নিশ্চয়ই আমি পোলারিটিটা চেঞ্জ করেছি। তাহলে B1 B2 যদি এদিকে হয় তাহলে এটা হবে B2 B1, অ্যারোটা হবে B1 এর দিকে, কেন আমি ভেক্টরটাকে চেঞ্জ করেছি। সিমিলারলি A1 A2 যদি নিচ থেকে ওপর দিকে হয় তাহলে ওপর দিকে নিচে আছে, মানে এটা হবে A2 A1, আর এটা হবে C2 C1। সাফিক্স বেশি থেকে সাফিক্স কমের দিকে, কেননা ভেক্টরটাকে আমি এখানে উল্টে দিয়েছি। বুঝতে পেরেছো? এইবার আমাকে চেক করতে হবে যে এটা ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট গ্রুপটা দিল কিনা, 180 ডিগ্রি ফেজ ডিসপ্লেসমেন্টটা দিল কিনা। এগেইন আই উইল ড্র দা B2 C2 ফেজার,
যেটা আমি বারবার করে ড্র করছি B2C2 B2C2টা তাহলে সবসময় এর জন্য লেফট রাইট থেকে লেফটের দিকে আছে। তাহলে এখানে বি ফেজের আউট কোনটা B1 আর সি ফেজের আউট C1, তাহলে B1 C1টা কোন দিকে B1 C1টা দেখো এদিকে আছে। So this is B1 C1. So that means it gives me exactly 180 degree angle. বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছো এটা? Okay. Next, you have to go for the connection. So connection diagram you have to draw. So this is the A1, A2, B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Now you have to connect. What are the terminals you have to connect? A1, B2. So A1, B2, B1, C2, and C1, A2. But here you see what are the terminal connected? A2, B1. So A2, B1 is shorted, B2, C1 is shorted, and C2, A1 is shorted. But the out terminals are different. Here A1, B1, C1 are the out terminals. So that means here one terminal is A1. So these are the out terminals. B1 is another out terminals, and C1 is another out terminal. So A1, B1 and C1 are the out terminals. So this is the complete diagram for DD6. Is it clear? বুঝতে পেরেছো সবাই? চিরঞ্জিত বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছি। So you try yourself. Don't go by the book. নিজের বুদ্ধি খরচ করো। বুদ্ধিটাতে জং পড়ে গেছে। ওকে, তাহলে এইভাবে তোমরা চেষ্টা করো। হ্যাঁ, তোমরা এই যেটা বললাম ম্যাচ স্টিক নিয়ে বসো, দেশলাই কাঠি, 3টে দেশলাই কাঠি নিয়ে ডেল্টা বানাও। সেই 3টে দেশলাই কাঠির পাশে আরো 3টে দেশলাই কাঠি প্যারালালে রাখো, রেখে ওটা প্যারালালে মুভ করাও। ধরো এরম 3টে দেশলাই কাঠি নিয়ে ডেল্টা বানালাম, এই এটা দেশলাই কাঠির মাথা, এটা দেশলাই কাঠির মাথা, এটা দেশলাই কাঠির মাথা। এর পাশাপাশি আমি আরো 3টে দেশলাই কাঠি রাখলাম এরকম, এইরকম, এইরকম। তাহলে এই দেশলাই কাঠিটা আমাকে হাই ভোল্টেজটা দিচ্ছে। এবার এই 3টে দেশলাই কাঠি দিয়ে আমাকে আরেকটা ডেল্টা বানাতে হবে। হ্যাঁ, তো কন্ডিশন হচ্ছে এই 3টে দেশলাই কাঠি প্যারালালি মুভ করতে পারে, মানে এই কখনো অ্যাঙ্গেল তৈরি হবে না, দেশলাই কাঠিটা এরকমই থাকবে। বড় জোর যেটা হতে পারে এই দেশলাই কাঠিটা উল্টে এরকম হতে পারে, মানে 180 ডিগ্রি ঘুরতে পারে, আর কোনো অ্যাঙ্গেল ঘুরতে পারবে না। 180 ডিগ্রিটা কেন সম্ভব? তার কারণ হচ্ছে পোলারিটি যদি উল্টে দিই তাহলে আমার এটা সম্ভব। তাহলে এইভাবে আমি দেশলাই কাঠিগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে তাহলে কিন্তু আমি একটা জিনিস মানে আরেকটা ডেল্টা বানাতে পারি। যেমন এখানে আমরা বানালাম, এই দেশলাই কাঠিটাকে উল্টেছি, এই দেশলাই কাঠিটাকে উল্টেছি, এই দেশলাই কাঠিটাকে উল্টেছি। এইভাবে আমরা কিন্তু আগেরটা বানিয়েছি। আর প্রথমটা কিরকম বানিয়েছিলাম? প্রথমটা একদম ওই রকমই ডেল্টা হয়েছিল যখন আমরা DD0 এঁকেছিলাম। DD0 মানে হচ্ছে একদম সেম ডেল্টা, আর এটা হচ্ছে DD6 উল্টো ডেল্টা। এবার আমরা যদি DZ6 আঁকতে যাই,
তাহলে কি হবে সেটা আমি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেবো। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য ম্যাচ স্টিক্স, যেরকম ভাবে বললাম ম্যাচ স্টিক্স গুলোকে এখানে ফেলবে, ফেলে এটা বানাবে, বানিয়ে আমাকে ছবি তুলে দেখাবে পরের দিন। তো দিস ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট। এইটা একটা দেশলাই কাঠি নেবে, এইটা একটা দেশলাই কাঠি নেবে, এটা একটা দেশলাই কাঠি নেবে, নিয়ে যেহেতু ডেল্টাতে জিগজ্যাগে তোমার দুটো করে দেশলাই কাঠি লাগবে সেকেন্ডারি, তাহলে সেকেন্ডারিতে এইরকম দুটো দেশলাই কাঠি ফেলবে এর সাথে প্যারালাল, এখানেও দুটো দেশলাই কাঠি ফেলবে এর সাথে প্যারালাল, এখানে দুটো দেশলাই কাঠি ফেলবে এর সাথে প্যারালাল। এবার ওই একই কন্ডিশন, এই যে ফ্রি যে দেশলাই কাঠিগুলো কানেক্ট করা নেই, এই তিনটেকে এখানে সরিয়ে 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 একটা জিগজ্যাগ কানেকশন আঁকতে হবে, যেটা 180 ডিগ্রি ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট দেবে। So this is your assignment, and you have to take a picture of that and you have to show me in the next class. বুঝতে পেরেছো সবাই? গ্রুপটা হবে DZ6 ভেক্টর গ্রুপ আঁকতে হবে। You need 9 matchsticks, 3 for high voltage and 6 for the low voltage zigzag connection. By using 6 matchsticks, you have to make a zigzag connection which will create 180 degree relative phase displacement between the high voltage and low voltage phasors. Is that clear? So I will stop the class here.